हाँ जी, जिथों नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं बेटा, उन्हां च एक टर्म आएगी न्यूक्लियर साइज ते एक टर्म आ जानी अपने को न्यूक्लियर डेंसिटी। न्यूक्लियर साइज उन्हें की दस्या ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ 10th ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਵਨ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਰਸਸ ਆਫ એનર્ਜੀ ਵਾਲੇ ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ठीक है, why heavy nucleus are unstable। ठीक है, why heavy nucleus are unstable। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਸੇ ਵੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਅਨਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸਾਈਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਸ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਮਾਸ ਨੰਬਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ? मास नंबर किनु डिफाइन करते बेटा? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये दिमाग च रखियो जिदा 7 नाइट्रोजन 14 है ना, ते पुत जेड़ा 14 ठीक है केमिस्ट्री च तुसी आप जर्नल ओनू लेके चलिए तो असी 14 नू 14 ग्राम कहते हैं कि भी ये लोड़ पैनी अगे जो मैं दसदा पिया कि भी 7 नाइट्रोजन 14 ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ 7 ਆ, ਮਾਸ ਨੰਬਰ ਉਹਦਾ 14 ਆ। ਮਾਸ ਨੰਬਰ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗ੍ਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 14 ਆ ਉਹ 14 ਗ੍ਰਾਮ ਅਸੀਂ ਮਾਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਸ ਤੁਹਾਡਾ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ 14.2 ग्राम हो सकता, इदा दा मास की वैल्यू 14.2 14.9 कुछ भी इदा दी वैल्यू आती है, पर जेड़ा मास नंबर होएगा ये हमेशा इंटीजर है और ये हमेशा ही सानू नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दी सम टोटल दसदा वा। क्या इन्नी गल क्लियर? यस सर। ये दिमाग च रखियो, अपन किते ना किते लोड पैनी इस गल दी। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਸ ਨੰਬਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਇਸ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਮੇਰਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਤੇ ਨਿਊਟਰੋਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਨਿਊਟਰੋਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਵਾਲ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਚਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਇਹ ਸਾਈਜ਼ ਆਪਣਾ ਵਧਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਇਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ that will going on increasing with increase in mass number। ਅਸੀਂ डिफाइन करे करते हैं कि न्यूक्लियर साइज, न्यूक्लियस ਅਸੀਂ कंसीडर करते स्फेरिकल शेप चा, ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜਾ वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस होएगा, ਜਿਹੜਾ वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस होएगा that directly proportional to mass number। ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ वॉल्यूम न्यूक्लियस ਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ डायरेक्ट डिपेंड करेगा कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन ते न्यूट्रॉन उन्हें अकोमोडेट करने। जिन्ने ਤੁਹਾਡੇ प्रोटॉन ते न्यूट्रॉन ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ that will also going on increasing। क्या आ गल समझ लगी? यस सर। यस सर। यस सर। जो 4/3 पाई ते कांस्टेंट ही है ना, इसका मतलब अपने को रिलेशन आ गया r क्यूब प्रोपोर्शनल टू मास नंबर which implies r proportional to क्यूब रूट ऑफ मास नंबर। ठीक है, ते इसका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ r0 लगा देंगे, तो रिलेशन अपने को होएगा r equal to r0 into a raised to power 1/3। मतलब रेडियस दी मेन डिपेंडेंस जेडी वो मास नंबर दे उत्ते रहेगी। ठीक है, ते r0 अपना कांस्टेंट है, r0 कांस्टेंट है, एदी वैल्यू 1.2 फर्मी गई दी है। r0 जेड़ा इनु इंपेरिकल कांस्टेंट कहते, एदी वैल्यू फिक्स है कि 1.2 into 10 raised to power -15 मीटर। क्या आ रिलेशन क्लियर? न्यूक्लियर साइज का दो लाइनों का रिलेशन है। यस सर। यस सर। नेक्स्ट टर्म है कि न्यूक्लियर डेंसिटी। न्यूक्लियर डेंसिटी वो कहता न्यूक्लियस कितना क डेंस हुंदा, न्यूक्लियस दी डेंसिटी कितनी, जे इनु ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ न्यूक्लियर डेंसिटी, कहता जी डेंसिटी ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬॉडी ਦੀ डिफाइन करिए ਤੇ we know that डेंसिटी ਦਾ जनरल फार्मूला आ जाएगा मास बाय वॉल्यूम। इथे लिख लिया न्यूक्लियर मास बाय न्यूक्लियर वॉल्यूम।
ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦਾ ਮਾਸ ਤੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵੋਲਿਊਮ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਡੈਂਸਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਉਹ ਟਰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਮਾਸ ਨੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਜੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮਾਸ ਲਈਏ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਲਈਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਾਰਮਲੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਮਾਸ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮਾਸ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਟਰਮ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਲੈਟ m be the average mass of each nucleon। ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਨਿਊਟਰੋਨ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕਾਮਨ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਨਿਊਕਲੀਓਨ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਨਿਊਕਲੀਓਨ ਦਾ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਸੀਂ m ਮੰਨ ਲਿਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ z ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਨਿਊਕਲੀਓਨ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਨਿਊਟਰੋਨ ਨੇ ਉਹ ਆ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਊਕਲੀਓਨ ਦਾ ਮਾਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਟੋਟਲ ਦਾ ਕੱਢਣਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟੋਟਲ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮਾਸ ਹੋਏਗਾ therefore ਜੇ ਟੋਟਲ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮਾਸ ਲਿਖਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ m into a ਆ ਜਾਊ। क्या आज की समय लगी? Yes, sir. सो एक न्यूक्लियन ਦਾ ਮਾਸ m ਹੈਗਾ, ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਨਿਊਕਲੀਅਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ a ਹੈਗੇ ਤੇ ਟੋਟਲ ਮਾਸ ਆਪਣਾ m ਆ ਗਿਆ। ਵੋਲਿਊਮ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਕਿੰਨਾ ਉੱਪਰੋਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ, ठीक है जी। therefore डेंसिटी डिफाइन करिए ਤੇ ਟੋਟਲ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮਾਸ m ਆ ਗਿਆ, ਵੋਲਿਊਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 4/3 ਪਾਈ r ਕਿਊਬ ਆ ਗਈ। r ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦਾ ਕਿਊਬ ਕਰਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਰਮ ਬਣ ਗਈ 3ma ओवर इस सारी टर्म का क्यूब ना लगना, नीचे अपने को आ गया 4 पाई इनटू r नॉट a पावर 1/3 का क्यूब। इनको एक्सटेंड कर लो ते अपने को डेंसिटी आ गई 3ma ओवर 4 पाई r नॉट क्यूब इनटू a ना a कैंसिल हो जाना ते अपने को टर्म बन गई 3m ओवर 4 पाई r नॉट क्यूब। क्लियर है जी? सर न्यूक्लियर Yes, मास sir. बताना बस एक बार। तो न्यूक्लियर मास ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ a ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲੀ ਭੁਲੇਖਾ a ਤੇ ਪੈਂਦਾ, a ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਵੀ a ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮਾਸ ਦੱਸਦਾ, ਇਹ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਇਹ ਮਾਸ ਨੰਬਰ ਦੱਸਦਾ। ਮਾਸ ਨੰਬਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਉੱਚ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਨਿਊਟਰੋਨ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਤੇ ਨਿਊਟਰੋਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਆ ਮਾਸ ਨੰਬਰ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿਖਦਾ, ਜਿਹਦਾ 13 ਅਲਮੀਨੀਅਮ 27, ठीक है ना। ਹੁਣ ਜੇ ਐਸਐਚ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ 17 ਕਲੋਰੀਨ 35, ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲੋਰੀਨ ਦੇ ਇਸ ਆਈਸੋਟੋਪ ਦਾ ਮਾਸ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾਰਮਲੀ ਇਹਦਾ ਮਾਸ ਹੈਗਾ 13.5 ਗ੍ਰਾਮ। ਆ ਕਲੀਅਰ? यस सर। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਤੇ ਨਿਊਟਰੋਨ ਗਿਣਨੇ ਹੋਣ, ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਚ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸੀ 17 ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ 35.5 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 17 ਥੋੜਾ ਮਾਈਨਸ ਕਰੀਦਾ ਕਿ 35 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 17 ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ 18 ਨਿਊਟਰੋਨ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ 18.5 ਨਿਊਟਰੋਨ ਹੋ ਗਏ। यस सर क्लियर। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ m ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਿਊਕਲੀਓਨ ਦਾ ਮਾਸ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ, ਟੋਟਲ ਨਿਊਕਲੀਓਨ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ a ਮੰਨ ਲਏ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਸ ਲਿਖਣਾ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 10 ਟੋਟਲ ਨਿਊਕਲੀਓਨ ਆ, ਇੱਕ ਨਿਊਕਲੀਓਨ ਦਾ ਮਾਸ 2 ਗ੍ਰਾਮ ਆ ਤੇ ਆ 2 into 10 ਕਰਕੇ ਟੋਟਲ ਮਾਸ ਬਣਾਉਂਗਾ। यस सर। क्लियर करा? कंटिन्यू। यस सर। चल ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਜੇ ਇਹਦੇ ਚ ਦੇਖੋ 3 4 ਪਾਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਾਂਸਟੈਂਟ, m ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਸੀ? मास ऑफ ईच न्यूक्लियन। ਮਾਸ ਆਫ ਈਚ ਨਿਊਕਲੀਓਨ, ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਆ ਜਾਂ ਨਿਊਟਰੋਨ ਆ ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ ਸੇਮ ਹੈਗਾ 1.66 into 10 raised to power -27 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ। ਯਾਨੀ ਮਾਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਫਿਕਸ ਆ, r0 ਵੀ ਫਿਕਸ ਆ, ਹੈ ਨਾ। r0 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1.2 ਫਰਮੀ ਆ
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟਰਮ ਮੇਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਬੋਰਡ ਚ ਕਿ ਪ੍ਰੂਵ ਦੈਟ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਡੈਂਸਿਟੀ ਰਿਮੇਨ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਇਟ ਆਲਦੋ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਵਿਲ ਗੋਇੰਗ ਔਨ ਚੇਂਜਿੰਗ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਧਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਤੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਨਿਊਕਲੀਓਨ ਵੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਈਜ਼ ਵਧਿਆ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਊਕਲੀਓਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਨਿਊਕਲੀਓਨ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ that always remain constant। clear ਇੰਨੀ ਗੱਲ? Yes, sir. ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕੋ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, ਵਿੱਚ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਆਲਦੋ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸਾਈਜ਼ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਮਾਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਡੈਂਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸਾਈਜ਼ ਯਾਨੀ ਉਹਦਾ ਵੋਲੀਅਮ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਨਿਊਕਲੀਓਨ ਦੇ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦਾ ਮਾਸ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ that always remain constant। ठीक है, डेंसिटी मेरी कांस्टेंट बनी रहेगी। क्लियर है? मैं करा कंटिन्यू। yes, sir. चलो ये थोड़े बेसिक टर्म ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮਾਸ એનર્ਜੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਨੂੰ ਰਿਕਾਲ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਾਸ एनर्जी रिलेशंस। मास एनर्जी रिलेशन ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ, ਜਿੰਨਾ ਅਗਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ। ਮਾਸ એનર્ਜੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ, ਜਿਹੜਾ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਦਾ ਮਾਸ એનર્ਜੀ ਇਕੁਇਵਲੈਂਸ ਵਾਲਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ, ਉਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋੜਾਂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ, ठीक है। एक वर्ड एच यूज करांगा, टर्म होएगी न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। उस टर्म की भी अपन लोड पैनी। कहता जी आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन व्हिच इज गिवन बाय E इक्वल टू डेल्टा m इनटू c स्क्वायर। आ रिलेशन मेनू की जस्टिफाई करना दसी ये क्या सीगा कि जेकर किसी एक ऑब्जेक्ट ने मान लो किसी न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर मेरे को डेल्टा m ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਾਸ ਦਾ ਲਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚ ਕਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬੋਲ ਰਿਹਾ? Repeat करिए। Yes, sir. ਉਹ ਮੈਂ ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿਖੀ ਸੀ ਇੱਕ, ਮੰਨ ਲਓ ਉਹੀ ਸੇਮ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਫਿਰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ। मान लो 7 नाइट्रोजन 14 plus 2 He4, it gives the 8 oxygen 17 plus 1 H1। एक रिएक्शन लिख ली, एक रिएक्शन में आ लिख देती थी, मान लो मीथेन गैस आ गई, react with the oxygen and it will give the CO2 plus water। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਦੋ ਰਿਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਬੇਸਿਕ ਡਿਫਰੈਂਸ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਜਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾ, ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਦੋਨਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਇੱਥੇ ਕਾਰਬਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਨਵੋਲਵਡ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੈਨੂਅਲੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ ਨਾ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਤੇ ਹੀਲੀਅਮ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ 1H1, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਜਨਰੇਟ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆ ਥਲੜੀ ਲਿਖੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਮੇਰੀ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ।
ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਆਊਟਰ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨਾਲ ਬੌਂਡ ਬਣਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਊਟਰ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੁਝ 올ਡ ਬੌਂਡ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਕੁਝ ਨਿਊ ਬੌਂਡ ਬਣ ਗਏ, ਤੇ ਇਸ 올ਡ ਬੌਂਡ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਤੇ ਨਿਊ ਬੌਂਡ ਦੇ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ એનર્ਜੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? Yes. ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੀਟ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਮੈਨੂੰ એનર્ਜੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਪਰਲੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਖਾਂ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ a huge amount of energy will be produced in the reaction। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਉਨੀ એનર્ਜੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਜਿੰਨੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ 'ਚ એનર્ਜੀ ਬਣੀ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰੋ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਨਾ ਉਹ ਆਊਟਰ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਮਾਸ એનર્ਜੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਇਹੀ ਆ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਉਹ 'ਚ ਇਹੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਉਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੈਰੀਡ ਆਊਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਦੋਂ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਤੱਕ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਟਰ ਸ਼ੈਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਆ ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਆ, ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆਊਟਰ ਸ਼ੈਲ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੌਂਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਹੋਇਆ ਕੁਛ ਏਦਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕੀਤੇ, ਆਹ ਵਾਲੇ ਬੌਂਡ ਕੁਝ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਬੌਂਡ ਟੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਬੌਂਡ ਬਣ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਆ, ਇੱਥੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਆ ਐਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆ। ਇਸ ਐਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੇ ਹਾਈ એનર્ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ, ਇਸ ਐਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੇ ਹਾਈ એનર્ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਆਊਟਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਇਹਨੇ ਐਸ ਸੱਚ ਐਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈਓ, +1 'ਚ ਪੜਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਟੌਪਿਕ ਬੇਸਿਕ ਫੋਰਸਿਸ ਇਨ ਨੇਚਰ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਊਕਲੀਓਨ ਪਏ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ 7 ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਏ ਨੇ ਤੇ 7 ਨਿਊਟਰੋਨ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਨਿਊਟਰੋਨ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਨਿਊਟਰੋਨ ਪਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਨਿਊਟਰੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੋਰਸ ਆ। ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਟਰੋਂਗੈਸਟ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੋਰਸ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸਟਰੋਂਗੈਸਟ ਫੋਰਸ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਐਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੇ ਆ ਕੇ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਬੌਂਡ ਤੋੜੇ। ਜਦੋਂ ਆ ਅੰਦਰਲੇ ਬੌਂਡ ਟੁੱਟਦੇ ਨਾ, ਤੇ એનર્ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੈਵੀ ਅਮਾਉਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੌਂਡ ਟੁੱਟਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਵੇ ਨਾਲ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੇ ਬੰਬਾਰਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ। ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਬਣਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਤੋਂ ਆਕਸੀਜਨ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੀ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਜੋ ਦੱਸ ਰਿਹਾ? Yes, sir. Yes, sir. ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਵੇ ਨਾਲ ਚੇਂਜਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਵੇ ਨਾਲ ਚੇਂਜਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਹਿਊਜ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਹਿਊਜ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ એનર્ਜੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਈ, ਹਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਮਾਸ એનર્ਜੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਮੈਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ 9 ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਆ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਟੋਟਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 18 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੋ, 9 ਹੀ ਨਿਊਟਰੋਨ ਆ। ਕੇਵਲ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਤੇ ਨਿਊਟਰੋਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ,
ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ 9 ਆਈ ਆ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ 9 ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਆ ਤੇ 9 ਹੀ ਨਿਊਟਰੋਨ ਆਏ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਨਿਊਟਰੋਨ ਨਹੀਂ ਘਟੇ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਫਰਕ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਐਸ ਸੱਚ ਇਸ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਸਾਈਡ ਦਾ ਟੋਟਲ ਮਾਸ ਕੱਢ ਲਵਾਂ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਤੋਲ ਲਵਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਾਈਡ ਦਾ ਮਾਸ ਫਾਈਰ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰਾਂਗਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਾਸ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚ ਮਾਸ ਦਾ ਲਾਸ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਹਿਊਜ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ એનર્ਜੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੋਵੇ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ 1 ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਯੂਨਿਟ 1 AMU ਦੇ ਬਰਾਬਰ, 1 AMU ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ 1.66 into 10 raised to power -27 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ। 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ 0.00020 ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ 1 ਬੋਲਾਂ, ਇੰਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਾਸ ਦਾ ਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ E = delta mc² ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਹੈਵੀ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ એનર્ਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗਿਓਂ ਕੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੈਰੀਡ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ એનર્ਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। क्या इन्नी गल क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਿਖੀ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਅਗਲਾ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਬੇਟੇ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਿਖੀ ਆ, ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਕਿ these are called as a nuclear reaction। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਐਲਫਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਐਲਫਾ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਲਫਾ ਪ੍ਰੋਟੋਨ। ਐਲਫਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਹੋਏਗਾ, ਆ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਬੋਲਿਕਲੀ ਸ਼ੋ ਆਫ ਕਰਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਐਲਫਾ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਆਕਸੀਜਨ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਟਾਰਗੇਟ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਆ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਰਗੇਟ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਤੇ ਹਿੱਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਇਹਨੇ ਡਾਟਰ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਬਣਾਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਆ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇਹਨੇ ਅਮਿਟ ਕੀਤਾ। ਆ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਉਹ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਕਲੀਅਰ ਆ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੇਰੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਚ ਲਿਖਦੇ ਪਏ, ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਢੰਗ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਟਾਰਗੇਟ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੰਬਾਰਡਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਬੰਬਾਰਡਮੈਂਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਅਮਿਟ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਟਾਰਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਰ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਆ ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਜੂ। ਇਸ ਵੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਗੱਲ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो इदा दी जर्नल कोई भी रिएक्शन ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਲਈਏ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ, ठीक है। मान लो इदा दी ही रिएक्शन ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ZXA ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਇੱਕ ਐਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆ ਕੇ ਬੰਬਾਰਡਮੈਂਟ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਬੰਬਾਰਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ Z+2 ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੇਰਾ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕੰਪਾਊਂਡ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ। ਰੇਡੀਓ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੱਲ ਸਮਝਿਓ, ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਟੌਪਿਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਰਡ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਰੇਡੀਓ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਬੇਸਿਕ ਟਰਮ ਸੀਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਹੋਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੈਚੁਰਲ ਮੈਥਡ ਦਾ ਕੁਝ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਅਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਅਮਿਟ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੁਝ ਅਨਸਟੇਬਲ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟੇਬਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਨਸਟੇਬਲ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟੇਬਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ
ਉਦੋਂ ਉਹ ਕੋਈ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਚੋਂ ਅਮਿਟ ਕਰਦਾ। ਕਿ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? Yes, sir. Yes, sir. ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਣੇ ਪਏ ਕਿ ZX ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਐਸਐਚ ਕਹ ਲੋ ਕਿ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਐਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੰਬਾਰਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਕੰਪਾਊਂਡ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ, ਅਨਸਟੇਬਲ ਕਰਕੇ ਨੂੰ ਸਟਾਰ ਲਗਾ ਕੇ ਦਿਖਾਤਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਪਲਿਟ ਕਰ ਜਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਸਪਲਿਟ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਬਣਾਤਾ। ਮੰਨ ਲਓ Z+1 ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਬਣ ਗਿਆ, ਮਾਸ ਨੰਬਰ ਉਹਦਾ A+3 ਆ ਗਿਆ, +1 ਪ੍ਰੋਟੋਨ +Q ਵੈਲਿਊ ਆਫ એનર્ਜੀ। यानी इस प्रोसेस के अंदर की होया कि भी इन्हें अपने आप को डिसोशिएट किया, अपने आप को स्प्लिट किया, स्प्लिट करके Y वाला एक नवा न्यूक्लियस इन्हें जनरेट कर दिता ते नाल एक इन्हें प्रोटॉन जेड़ा वो अमिट किया ते ड्यूरिंग दिस होल ऑफ द प्रोसेस ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ कि भी नाल कुछ एनर्जी जेड़ी वो प्रोड्यूस हुई है, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਪਏ Q वैल्यू ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये एक जर्नल रिएक्शन होगी बेटा। इस रिएक्शन दे बेस दे उत्ते आके फिर ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇਚਰ ਚ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ। ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿਹੜੇ? ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਲੈਡ ਐਂਡ ਅਬਵ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਟॉमिक ਨੰਬਰ 82 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ है ना, वो सारे एलिमेंट ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਅਮਿਟ ਕਰਕੇ એનર્ਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟੇਬਲ ਸਟੇਟ ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। पर दूजे पासे जिन्हां नूं उपर रिएक्शन लिखी है ना, नाइट्रोजन अपने आप एक स्टेबल न्यूक्लियस सीगा, पर असी कुछ स्टेबल न्यूक्लियस नूं भी पहलो एज सच बंबार्डमेंट करा के अनस्टेबल न्यूक्लियस च कन्वर्ट करते हैं। फिर वो अनस्टेबल न्यूक्लियस जिहड़ा वा वो रेडिएशन अमिट करके अपने आप को स्टेबल करदा ते उस प्रोसेस दे अंदर असी उस न्यूक्लियस की स्टडी करते कि भी न्यूक्लियस विच किहड़े-किहड़े एलिमेंट जिहड़े किहड़े-किहड़े कंस्टीट्यूएंट पार्टिकल न्यूक्लियस जो हो सकते हैं। सो न्यूक्लियस दी कंपोजिशन नूं स्टडी करन वास्ते कुछ आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी दे फिनोमिना जिहड़े उसी अपने आप च करवांदे रहंदे। क्या इन्नी गल क्लियर है? Yes, sir. तो इन्ना समय लग गया बच्चे? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਚਲੋ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗਾ ਅਜੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਵਰਡ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ એનર્ਜੀ ਫਰਮ ਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ એનર્ਜੀ ਫਰਮ ਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ। ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ એનર્ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ એનર્ਜੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ, ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ એનર્ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲਦੀ? ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ ਟਰਮ ਨੂੰ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਬਾਈਂਡਿੰਗ એનર્ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਵਾਪਸ ਚੱਲਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਵੀ ਪੂਰੇ ਆ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਨਿਊਟਰੋਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਵਾਂ ਹਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਨਿਊਟਰੋਨ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਸਾਈਡ ਉਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਾਈਡ। ਫਿਰ એનર્ਜੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਇੰਨੀ એનર્ਜੀ ਆਈ? ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਜਿਹਨੇ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਉਨੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦਾ ਮਾਸ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਫਿਰ ਮਾਸ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਉਨਾ ਹੀ ਮਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਆ। ਯਾਨੀ ਜੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਟੋਟਲ 9 ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਆ ਹਨਾ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ 9 ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਆ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਤਾਂ ਘਟੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਸ ਦਾ ਲਾਸ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਮਾਸ ਦਾ ਲਾਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਟਰਮ ਨਾਲ ਐਡ ਕਰਤੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ એનર્ਜੀ ਫਰਮ ਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ। ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੋਡ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 9 ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ 9 ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਪਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਦਾ ਭਾਰ ਤੋਲ ਲਿਆ, ਦੂਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਦਾ ਭਾਰ ਤੋਲ ਲਿਆ, 9 ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਚੁੱਕੇ, 9 ਦਾ ਮੈਂ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਭਾਰ ਤੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? सर 2 करेंगे 2 मिनट रुको। ਤੋਲ ਲਾ ਤੋਲ ਲੈ। हाँ जी सर। ਚਲ ਤੁਸੀਂ 9 ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਭਾਰ ਤੋਲ ਲਿਆ ਨਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰੋ
ਤੁਹਾਡੇ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ 9 ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਵਾਲਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਪਿਆ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਭਾਰ ਤੋਲੋ। ਤੋਲਿਆ ਯੁਵਰਾਜ? ਸਰ ਬੈੱਡ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਜਾ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ, ਜਦੋਂ ਸੁਣੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 9 ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦਾ ਬੇਟਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਮਾਸ ਮੇਜਰ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 9 ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦਾ ਮਾਸ ਮੇਜਰ ਕਰੋਗੇ, ਤੇ ਵੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਆਬਜ਼ਰਵ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ ਨਾ 9 ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ 9 ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦੇ ਮਾਸ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਘੱਟ ਆਏਗਾ, ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਉਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਵੱਖਰੇ ਪਏ ਆ, ਉਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਵਾਲਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਾਸ ਦਾ ਫਰਕ ਕਿਉਂ? ਤੇ ਬੇਟੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ, ਹੁਣ ਹਾਸੇ ਚ ਨਹੀਂ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਕੌਜ਼ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਸਟ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨਾ, ਰੱਖ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ? ਰਿਪਲਸ਼ਨ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ, ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਲਈ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪਊ। ਯੈਸ ਸਰ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਉਹਨੇ ਅੰਦਰ ਐਡਜਸਟ ਹੋਣ ਲਈ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਰਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ એનર્ਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ એનર્ਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਉਸ ਰਿਪਲਸਿਵ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵਰਕ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਪਾਵੇ, ਉਹਨੇ ਉਹ એનર્ਜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਨਸੈਪਟ ਆਂਦਾ ਫਿਰ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਦੀ ਮਾਸ એનર્ਜੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਮਾਸ ਦਾ ਲਾਸ ਕਰਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਸ ਦਾ ਲਾਸ ਕਰਾ ਕੇ ਕੁਝ એનર્ਜੀ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਲਾਸ ਇਨ ਮਾਸ ਕਰਾ ਕੇ એનર્ਜੀ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤੀ, ਉਸ એનર્ਜੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਉਹ ਇਸ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੀ ਰਿਪਲਸਿਵ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵਰਕ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੀਜਾ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਆਇਆ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਐਡਜਸਟ ਹੋਣ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਮਾਸ ਦਾ ਲਾਸ ਕਰਾਇਆ, એનર્ਜੀ ਬਣਾਈ, ਉਸ એનર્ਜੀ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ? ਯੈਸ ਸਰ। ਇਸ ਵੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਨਿਊਕਲੀਅਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਊਕਲੀਅਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਮਾਸ ਦਾ ਕੁਝ ਲਾਸ ਕਰਾ ਕੇ એનર્ਜੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਇਸ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਡਜਸਟ ਹੋਣ ਲਈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਨਿਊਕਲੀਓਨਸ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਿਪਲਸਿਵ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੰਬਾਰਡਮੈਂਟ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਬੌਂਡ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੋੜੇਗਾ ਤੇ ਹਿਊਜ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ એનર્ਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੂਗਾ। ਯੈਸ ਸਰ। Yes, sir. ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ એનર્ਜੀ ਸੀਗੀ, ਜਿੰਨੇ ਨਾ ਨਿਊਕਲੀਅਨ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਾਉਂਡ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਬਾਈਂਡਿੰਗ એનર્ਜੀ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਹੀ એનર્ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਬਾਈਂਡਿੰਗ એનર્ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿਨੀਮਮ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ એનર્ਜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਟੂ ਰਿਮੂਵ ਏ ਨਿਊਕਲੀਅਨ ਫਰੋਮ ਨਿਊਕਲੀਅਸ। ਜੇ ਇਸ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਸੇ ਨਿਊਕਲੀਅਨ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬੌਂਡ ਤੋੜਨ ਲਈ ਜਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਆ, and that's called as the nuclear binding energy। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ this is the energy which is ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ is generated, ਠੀਕ ਹੈ, when nuclear reaction will carried out। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੈਰੀਡ ਆਊਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਇਹੀ ਉਹ એનર્ਜੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਨੇਚਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਫਾਰਮ 'ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ? ਯੈਸ ਸਰ। ਯੈਸ ਸਰ। Yes, sir. Yes, Yes. sir. ਯੈਸ ਸਰ। ਦੱਸਦਾ Yes, sir. ਪਿਆ, ਕਿਆ ਉਹ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਯੈਸ ਸਰ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਕਰ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਟੌਪਿਕ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਕਟਵਾਤੇ ਸੀਗੇ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿੱਤੋਂ ਕੀਤਾ ਬੇਟਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸਾਈਜ਼ ਆ ਗਿਆ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਡੈਂਸਿਟੀ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਮਾਸ એનર્ਜੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ। ਬੁੱਕ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਟੌਪਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਆਂਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ।
ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਚੀ ਟੌਪਿਕ ਆਇਆ ਨਿਊਕਲੀਅਰ એનર્ਜੀ ਫਰੋਮ ਨਿਊਕਲੀਅਸ, ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਰਿਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਟਾਈਪ ਆਫ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫਿਸ਼ਨ ਐਂਡ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫਿਊਜ਼ਨ। ਬਸ ਇਹ ਦੋ ਟੌਪਿਕ ਆਪਣੇ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਾ? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. इतो टॉपिक चेंज हो जाना, ठीक है जी। फिर कल इतो कंटिन्यू करेंगे, परसों कल सवेरे टेस्ट होएगा। ओके जी, Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you,